ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ ጀነራል ፊዚክስ for freshman chapter 4 heat and thermodynamics የሚል ቻፕተር ነው እንግዲህ በባለፈው ክላስ ይህን ቻፕተር ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን ሞክሬ ነበር ነገር ግን የተወሰነ ሰዓት ስለፈጀ የተወሰኑ ቶፒኮች ሲቀሩን አቋርጠናል ማለት ነው ዛሬ በባለፈው ካቋረጥንበት ቶፒክ ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው በባለፈው ክላስ እንግዲህ የምታስታውሱ ከሆነ ከኢንትሮዳክሽን ፓርት ጀምሮ እስከ ስፔሲፊክ ሂት ኤንድ ላተንት ሂት እስከሚለው ቶፒክ ድረስ እንወያይ ነበር እነዚህን ቶፒኮችንም አብረን አይተናቸዋል ነገር ግን ብዛት ኤግዛምፕል ስለሌለውና ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ስለሆነ ዛሬም የተወሰነ እንደ ክለሳ አድርጌና አንድ ኤግዛምፕሎችን እየጨመርኩ እንድንመማር አስቤያለሁ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁለት ቶፒኮች ይቀሩናል ያ ማለት ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም የሚልና ቴርሞዳይናሚክስ ፈርስት ሎ ኦር ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚሉ ሁለት አጫጭር ቶፒኮች አሉን እነሱን ቶፒኮችም አብረን የምናይ ነው የሚሆነው በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡና እንዳያልፏችሁ የዶል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ አብራችሁ ቆዩ መልካም ቆይታ So እንግዲህ በባለፈው እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ specific heat capacity and heat capacity የሚባሉ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ሁለቱ ነገሮች ሲሚላር የሚመስሉ ነገር አላቸው ነገር ግን የተወሰነ ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው ኦኬ ዲፈረንሳቸው ምንድነው የሚለው እናያለን specific capacity ምንድነው heat capacity ምንድነው specific heat capacity ላይ mass consider ይደረጋል heat capacity ላይ ግን mass consider አይደረግም ያ ማለት ምን ይለናል መሰላችሁ heat flowing into or out of a body or a system changes the temperature of the body or the system except during phase change the temperature remains constant ያ ማለት phase change ሲደረግ ለምሳሌ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ change የሚደረግበት ፖይንት ላይ temperature remain constant or constant ነው ይለናል The quantity of heat Q required to change the temperature of a body of mass m by changing temperature is proportional to both the mass and the change in temperature. Mathematically, Q is direct proportional to the mass times the change in temperature, where Q is heat, m is mass, and change in is the change in temperature. Or Q which is equals to mc change in temperature. What is C here? C ምንድነች እዚህ ጋር C is a proportionality constant which is called a specific heat capacity ትባላለች specific heat capacity specific heat capacity እንግዲህ ያንዳንዱ ኦብጀክት ወይም ያንዳንዱ ማቴሪያል የተለያየ ዋጋ ነው ያለው ኦኬ የተለያየ ዋጋ So specific heat capacity of a substance defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass or simply 1 kilogram of mass of any substance through a unit of a unit degree or by 1 Kelvin ይለዋል ብዙ ጊዜ ስለዚህ 1 ኪሎግራም ሰብስታንስ በ1 ኬልቪን ከፍ ለማድረግ ቴምፕሬቸሩን ማለት ነው የሚያስፈልገን ሂት ኤነርጂ ነው ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ማለት አይታችኋል 1 ኪሎግራም ያክል ኦብጀክትን በ1 ኬልቪን ከፍ ለማድረግ የምንጠቀመው ኢነርጂ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ይባላል ሂት ካፓሲቲ ከተባለስ ኤኒ ማስ ነው ያ ማለት እዚህ ጋር 1 ኪሎግራም ነው የሚባል ነገር የለም ኮንሲደር የሚደረገው ምን ብቻ ነው ቴምፕሬቸሩ ብቻ ነው the heat energy required to raise the temperature by 1 degree centigrade or 1 Kelvin ነው የሚለው ሂት ካፓሲቲ ከሆነ ስለዚህ ማስ ኮንሲደር አይደረግም ማለት ነው በሂት ካፓሲቲ ጊዜ the amount of heat required to change the temperature of n mole of substance usually for a gas okay mole ካል most of the time ለጋዞች ነው ስለዚህ increase ለማድረግ ያ ማለት increase አደረግን ማለት change in አለ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው Q which is equals to NC change in temperature instead of mass we substitute what n or ሞሉን substitute እናደርገዋለን ማለት ነው
So the heat capacity C is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. እዚህ ላይ እንግዲህ heat capacity እና specific heat capacity የሚለውን ነገር ሁለቱን ተርሞች አይደንቲፋይ ልታረጉ ይገባል ማለት ነው። heat capacity ከሆነ ምን ማለት ነው? The amount of energy required to rise the temperature of a substance by 1 degree centigrade or by 1 Kelvin ነው። ነገር ግን ስፔሲፊክ ተሆነ 1 kilogram or a unit mass እንለዋለን። ስለዚህ ማስ ኮንሲደር ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ እና ሂት ካፓሲቲን በዚህ ትይዙልኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ሰርተን እንለፍ። ጠቃሚ የሚባሉ ኤግዛምፕሎችን እየፈለኩኝ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያቀረብኩላችሁ ያሉት። ለምሳሌ ይሄንን እዩት። ይሄን electrical heater ነው specific capacity determine ለማድረግ ነው የሚረዳው ማለት ነው። እንግዲህ so ጥያቄው ምንድነው የሚለው an electrical heater has a power rating of 200 watt. It caused the water to increase its temperature from 25 degrees centigrade to 74 degrees centigrade after running for 5 minutes. The mass of the water is 200 grams. The mass of aluminum calorimeter and stir is 400 grams. A specific capacity of aluminum is 910 joule per kilogram Kelvin. አሁን እነዚህ ነገሮች given ናቸው እንግዲህ ኦኬ ለዚህ ኤክስፐሪመንት የተሰጡ ጊቭኖች ናቸው። ሶ ይሄን ካረግን በኋላ እንዴት እንደምንሰራው አሁን ምንድነው determining the specific capacity of the liquid የዚህን ውስጥ ያለውን ሊኩዊድ እንግዲህ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ምን ማድረግ ዲተርማይን ማድረግ ነው የሚፈለገው እሱ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው heat energy supplied by the heater which is equal to heat energy received by the water plus heat energy received by aluminum calorimeter ያ ማለት heat gain የተደረገው ያ ማለት ከሆተር በዲው heat gain ይደረጋል እና ከሆተር በዲው ደግሞ ወደ ኮልድ በዲው ሂት ሉዝ ይደረጋል። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ኢኩሊብረም ናቸው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ በሚለው ህግ ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኢዝ ኮንዘርቭድ ስንል ሉዝ የተደረገው ሂት ጌን ከተደረገው ሂት ጋራ ምንድነው እኩል ነው እያለን So ይሄን ሩል ከያዛችሁ በኋላ ምንድነው የምናደርገው the water and the stir will be in thermal equilibrium and so the temperature change for both will be the same. ያ ማለት change in T which is equals to 74 degrees centigrade minus 25 degrees centigrade which about 49 degrees centigrade or 49 Kelvin. እዚህ ላይ change ከሆነ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና Kelvin ተመሳሳይ ናቸው። 49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ49 Kelvin ጋር እኩል ነው ምን ሲሆን change ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቶቹ መጨረሻ ላይ ኢኩሊብረም ላይ ነው የሚሆኑት። ካሎሪሜትሩ ዋተሩ ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር ይኖራቸዋል ማለት ነው የሚያገኙት ወይም ጌን ያደረጉት ሂት ማለት ነው መጨረሻ ኦኬ ከዛ ቼንጁ ምንድነው 49 ነው ማለት ነው so heat supplied by the heater የመጀመሪያውን እንግዲህ heat energy supplied by the heater ካልኩሌት እናደርጋለን ስለዚህ ኤሌክትሪካል ሂተር ስለሆነ E which is equals to simply energy ማለት ነው power times time okay power times t እንላለን t ስንት ነው 5 minutes ተሰጥቶናል ለ5 ሚኒት ያክል ነው ስለዚህ ፓወራችንስ 200 ዋት ተሰጥቶናል ሰው ማብዛት ነው okay ስለዚህ energy is equal to 200 watt times 5 minutes times 60 ለምንድነው 60 ያበዛ ነው ወደ ሰከንድ መቀየር ስላለበት so 200 watt times 300 second which is about 60,000 joule or simply 60 kilojoule እንደማለት ነው 60 kilojoule ስለዚህ ምናችን አገኘን ማለት ነው heat supplied by the heater የምትለዋን የመጀመሪያዋን አገኘን then is equals to ብለን እዚህ ላይ ያሉ ነገሮችን ደግሞ እንፈልጋለን ስለዚህ heat energy received by the calorimeter and the stir ሁለቱም እንግዲህ አልሙኒየም ናቸው ስለዚህ የአልሙኒየም ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ተሰጥቶናል 910 I think ያ 910 ተሰጥቶናል ስለዚህ ምን እናደርጋለን QC which is equals to MC change in temperature አድርገን እንሰራለን ስለዚህ QC ማለት ነው
heat received by the calorimeter ማለት ነው ሲ calorimeter ነች ሰው ማሳችን 0.4 ምን ተሰጥቶናል 0.4 ኪሎግራም ነው so guys እንግዲህ ማሱ 0.4 ኪሎግራም ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሲ ዋጋ የአልሙኒየም ስለሆነ ሜታሉ ማለት ነው 910 ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ነው ታይምስ 49 ኬልቪን ኦኬ ስለዚህ ይሄን ቀጥታና በዛለን መጨረሻ ላይ 17836 ጁል ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ heat received by the calorimeter in source ስንት ነው ማለት ነው 17836 ጁል ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ heat energy received by the water ኦኬ አሁን እንግዲህ heat received by the water ደግሞ ካልኩሌት እናደርጋለን so QH is equal to QW plus QS ይህ ማለት ነው heat energy released by the heater which is equals to heat gained by the water plus heat gained by the calorimeter and stirrer ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ እቺን ካልኩሌት አድርገን አግኝተናል ይሄኛውንም አግኝተናል ማን ይቀረን የዋተሩ ነው ስለዚህ 60000 ጁል which is equal to QW plus 7836 ጁል so ማን ይቀራል QW ማለት እንግዲህ 60000 minus 17836 ጁል so finally ስንት ይመጣል ማለት ነው QW 42164 ጁል ይመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው QW ካገኘን በኋላ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር እንፈልጋለን ማለት ነው ምክንያቱም የተጠየቀው እሱ ነው የምንፈልገው እሱን ስለሆነ so QW is equal to MC change in temperature then C እናወጣለን C ማለት ነው QW over M change in T ማለት ስለዚህ change in T እናቃለን ማስ እናቃለን QW አግኝተናል እዚህ ጋር so ማን ብቻ ቀረች C ብቻ ቀረች ማለት ነው ስለዚህ C ሰብስቲት አድርገን ስንፈልጋት ስንት መጣለች ማለት ነው 42164 ጁል over 0.2 kilogram times 49 degrees centigrade which is about 4302 joule per kilogram kelvin ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን ሌሎች ነገሮችን ቢሰጡን መስራት እንችላለን ባጭሩ እዚህ ላይ እንግዲህ ስታስቡት አሁን ካሎሪሜትር ስቲሮር ሂተር ምናምን ሲል ትንሽ ውዝግብግብ ያለ ሊመስላችሁ ይችላል ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ ሂተር አለ ኤሌክትሪካል ሂተር ወይም ማፍያ ወይም ማሞቂያ እንበለው የውሃ ማሞቂያ ከዛ ውሃ አለ ከዛ በኋላስ የሆነ ካሎሪሜትር የተባለ ብረት ነገር አለ ስለዚህ በብረቱና በዋተሩ ሂት ጌይን ተደርጓል ከመኑ ከሂተሩ ስለዚህ ጌይን ከተደረገ በኋላ የዋተሩ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ስንት ነው የሚል ነገር ነው ጥያቄው ሰው መጀመሪያ ጥያቄውን በደንብ መረዳት ነው ከዛ በኋላ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሰው እንደነዚህ አይነት መሰል ጥያቄዎች እንደዚህ ጋጋሚ የሚሰሩ ከሆነ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው ጋይስ እንግዲህ ቅድም ያያችሁትን ኤግዛምፕል አይታችሁታል እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ኤግዛምፕል ነው እንደነዚህ አይነት ኤግዛምፕሎችን መለማመድ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ እና ስለ ሂት ካፓሲቲ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ቀጣይ የምንየው ደግሞ ላተንት ሂት ነው ላተንት ሂት the heat required per unit mass of a substance to produce a phase change at a constant temperature አሁን ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ phase change ላይ ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ነው ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ለመቀየር የምትቀየርባት ቦታ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ነው ኦኬ ለምሳሌ ውሃን ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው በቃ ኮንስታንት ነው ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ለመቀየር ደግሞ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ always ኮንስታንት ነው እሱ ነው የሚለው so the latent heat QL required to change the phase of mass of a body at a constant temperature is calculated as QL which is equals to plus or minus ml okay m ምንድነው mass of the liquid now or the substance ማለት ነው ባጭሩ and l ማለት specific latent heat ማለት specific latent heat plus or minus ማለት እንግዲህ either gain or lose ስላለ so where L is the specific capacity required to change the phase of 1 kilogram of a substance at a constant temperature ይለናል እዚህ ጋር እንግዲህ ቴብል አለ ከዚህ ቀደም ያየነው ነገር ስለሆነ ባይዘው ይሄ እንደ ሪቪዥን ነው እዚህ ላይ ምኖች አሉ የተሰጡ ኤሌመንቶች አሉ የተለያዩ ሰብስታንሶች
የነዚህ ሰብስታንሶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ያለ በጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ካሎሪ ፐር ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ የተሰጠ ቫልዩ አለ ማለት ነው። ኦኬ እነዚህን ጊቭኖች መሰረት በማድረግ ነው እንግዲህ ጥያቄዎችን የምንሰራ። ሌላኛው types of latent heat transfer basically ሁለት አይነት latent heat transfer አሉ። የመጀመሪያው latent heat of fusion ነው። ሁለተኛው latent heat of vaporization። So when we come to the first type of latent heat transfer, which is latent heat of fusion or LF, is the heat absorbed or released. Look, absorbed or released የሚለው እንግዲህ ምንድነው plus or minus እንዲሆን ያደረገው ለዛ ነው። Okay? Latent heat L which is equals to plus or minus ml አይደል? ያ ማለት plus or minus እንዲሆን ያደረገው absorbed or released የሚል ነገር ስላለ ማለት ነው። When matter melt, changing phase from solid to liquid form at a constant temperature. For example, 333.7 kilojoule of heat is required to change 1 kilogram of ice to water at 0 degree centigrade. So, for the water, latent heat of fusion, which is equal to 333.7 kilojoule per kilogram. ስለዚህ ለአንድ ኪሎግራም ያክል በረዶን ወደ ውሃ ለመቀየር 333.7 ኪሎጆule ያክል ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው latent heat of vaporization or LV is the heat absorbed or released when matter vaporizes, changing phase from liquid to gas phase at a constant temperature. To change 1 kilogram of water to steam at 100 degrees centigrade, 2256 kilojoule of heat is required, and so LV of water which is equal to 2256 kilojoule. እንግዲህ ለአንድ ኪሎግራም ውሃ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ለመቀየር ማለት ነው at 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ የሚያስፈልገው ምን ያክል ኢነርጂ ነው? 2256 ኪሎ ጁል ያክል ኢነርጂ ያስፈልጋል ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ latent heat of fusion እና latent heat of vaporization የሚባሉ type of heat transfer latent heat transferዎች አሉን ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ቦታ ላይ ነው ቼንጅ ያለ ያ ማለት ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ቼንጅ ሲያደርግ እንዲሁም ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ቼንጅ ሲያደርግ ኦኬ ስለዚህ ሁለት ፖይንቶች አሉ እነዛ ፖይንቶች የመጀመሪያው ፊውዥን አልነው ሁለተኛው ደግሞ ቫፖራይዜሽን አልነው ማለት ነው ኦኬ ጋይስ አሁን ደግሞ ኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለው how much heat energy is required to change a 40 gram ice cube from a solid at negative 10 degrees centigrade to steam at 110 degrees centigrade. Look, አሁን እንግዲህ ቴምፕሬቸር ዲፈረንሱን ይዩት ከኔጌቲቭ 10 ያ ማለት ሶሊድ ስቴት ላይ ከነበረበት ጀምሮ እስከ 110 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 110 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆነ ማለት ስቲም ላይ ነው ማለት እንግዲህ ከሶሊድ እስከ ስቲም ወይም ባጭሩ ጋዝ እስኪደርስ ድረስ ያለውን የኢነርጂ ፍላጎት ወይም ሪኳየርመንት ፈልጉ ነው የሚለው ከኔጌቲቭ 10 ይዞ እስከ 0 እስኪደርስ ድረስ ከኔጌቲቭ 10 እስከ 0 ኢንክሪዝ ለማድረግ የምንጠቀማት ኢነርጂ አለች ቼንጂንግ ኪው at 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ latent heat of fusion አለች ከ0 ይዞ እስከ 10 ደግሞ ከ0 እስከ 100 ደግሞ ኢንክሪዝ ለማድረግ ቼንጂንግ ኪው ያስፈልገናል ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጀምረን እስከ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢንክሪዝ ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ አለ 100 ላይ ካደረስነው በኋላ at 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ latent heat of vaporization ያስፈልገናል ያ ማለት ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ የምንቀይርበት ጉልበት ማለት ነው ከዛ በኋላስ ከዛ ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይዘን እስከ 110 ኢንክሪዝ ለማድረግ ቴምፕሬቸሩን የሚያስፈልገን ኢነርጂ አለ ስለዚህ እነዚህን ኢነርጂዎች ሰባስበን ደምረን አጠቃላይ the heat energy requirement እናወጣለን ወይም the heat energy required to rise the temperature from negative 10 to 100 degree centigrade እንላለን so እዚህ ጋር እንግዲህ latent heat of fusion እና latent heat of vaporization of some substance ተሰጥቷናል ለምሳሌ helium nitrogen oxygen ethyl alcohol water sulfur lead aluminum silver gold copper የመሳሰሉ ሰብስታንሶች ተሰጥተውናል ለምሳሌ የውሃን ብንወስድ
melting point 0 ነው latent heat of fusion at 0 degree centigrade የሚያስፈልገው ኢነርጂ ወይም ለማቅለጥ ማለት ነው ለማቅለጥ ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የሚያስፈልገው ኢነርጂ 3.33 times 10 raised 5 ነው boiling point of water 100 degree centigrade ነው at 100 degree centigrade የሚያስፈልገው ኢነርጂ which is called latent heat of vaporization ይባላል 2.26 times 10 raised 6 ያክል ጁል ፐር ኪሎግራም ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዴታዎች በመጠቀም የተሰጠንን ጥያቄ በቀላሉ መስራት እንችላለን ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንገባ to rise the temperature of the ice cube to 0 degree centigrade ያ ማለት ከኔጌቲቭ 10 ይዞ እስከ 0 degree centigrade ድረስ ራይዝ ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ እንዴት ነው የሚሰለው changing q ice which is equals to mass of ice times specific capacity of ice plus changing temperature mass of ice እንግዲህ 0.04 ኪሎ ግራም ነው ያ ማለት እዚህ ላይ 40 ግራም ተብሎ ስለተሰጠ 40 gram of ice ተብሎ ስለተሰጠ ማለት ነው ስለዚህ ማሱ ሲባዛ አሁንም specific capacity of ice ደግሞ የበረዶ ማለት ነው የት ነው ላይ ነው ያለው ዴታው ነው እዚህ ጋር ice at -5 degree centigrade ላይ እንግዲህ 0.5 ይላል 0.5 ካሎሪ per gram degree centigrade እንግዲህ 0.5 ነው ስንት ላይ -5 degree centigrade ላይ ተመልከቱ እዚህ ላይ የተጠቀመው 0.49 ነው almost 0.5 ማለት ነው approximate ስናደርገው ስለዚህ 0.49 ሲባዛ change in temperature ማለት ከኔጌቲቭ 10 እስከ 0 ራይዝ ለማድረግ change ምን ያክል ነው 10 ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነገሮች ስናበዛቸው 0.196 ኪሎ ካሎሪ ያክል ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ኢነርጂ ሪኳየርመንት ነው ከኔጌቲቭ 10 ወደ 0 ከፍ ለማድረግ ከዛ ሁለተኛ ኢነርጂ ያስፈልገናል to melt the ice we need changing q ice which is equal to mass of ice times latent heat of fusion of ice okay ስለዚህ at 0 degree centigrade ላይ ያለች ነገር ነች እቺ so ማሳችን 0.04 ነው ማሱ ምንድነው አንቼንጅድ ነው አይቀየርም then latent heat of fusion of ice at 0 degree centigrade ደግሞ ስንት ነው 80 ኪሎ ካሎሪ per kilogram ነው ይሄም ከቴብል የተሰጠን given data ነው ከዛ እነዚህን ሁለት ነገሮች ስናበዛቸው 3.2 ኪሎ ካሎሪ አገኘን አሁን ሁለተኛ ኢነርጂ ሪኳየርመንት ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ደግሞ ቴምፕሬቸሩን ከ0 ወደ 100 ኢንክሪዝ ለማድረግ የሚያስፈልግ ቼንጅን q አለ ኦኬ ስለዚህ ቼንጅን q of water ነው ማለት አሁን አይስ የሚለውን ነገር ጨርሰናል በረዶን ጨርሰናል ምክንያቱም ኦልሬዲ አቅልጠነዋል ኦኬ at 0 degree centigrade ላይ ወደ ዋተር ወደ ሊኩዊድ ተቀይሯል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ዋተር እያልን እንሄዳለን 100 degree centigrade ስናልፍ ደግሞ ዋተር የሚለውን ተውና ስቲም እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው አይታችኋል መጀመሪያ በረዶ ላይ ነበር ሰራ ያቆየው ነው ከዛ ዋተር ላይ ከዛ ስቲም ላይ እንቀጥላለን ስለዚህ changing q of water which is equal to mass of water times c of water times changing so mass of water means 0.04 kilogram times c of water 1 kilocalorie per kilogram degree centigrade times changing t ከ0 እስከ 100 ያለው ለውጡ ስንት ነው 100 ነው ሶ እነዚህን ሶስት ተርሞች ስታበዟቸው 4 ኪሎ ካሎሪ ይመጣል ስለዚህ the third energy requirement አሁን የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ደረሰ አራተኛ ደግሞ latent heat of fusion ያስፈልገናል ያ ማለት at 100 degree centigrade okay to boil the water ዋተሩን ቦይል ለማድረግ የሚያስፈልገን ኤነርጂ እንግዲህ latent heat of fusion ነው ማለት ነው ስለዚህ changing QL which is equal to mass of water times specific latent heat of water I mean vaporization ማለት ነው latent heat of vaporization L of water ያስፈልገናል እዚህ ላይ I የምትላለች I ናጥፋት so M times L which is equal to mass constant ነው ብያችኋለሁ latent heat of vaporization of water 540 kilocalorie per kilogram ሁለቱን ነገሮች አብዙ 21.6 kilocalorie አገኘን ማለት ነው ስንተኛው ኢነርጂ ሪኳየርመንት ላይ ደረስ አራተኛ ከዛ አምስተኛ ያስፈልገናል አምስተኛ ማለት ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ
ወደ 110 ስቲሙን ከፍ ለማድረግ አሁን እንግዲህ ሶሊድ ነበር ሰራ ቆየን ከዛ ዋተር ሰራን አሁን ደግሞ ስቲም ገባን ማለት ነው ሶ changing of ice የሚለውን ወደ ስቲም ቀይሩት እዚህ ላይ ስቲም ነው changing of steam which is equals to mass of steam times c of steam times change in t ስለዚህ mass of steam ኮንስታንት ነው አሁን ማሱ የዋተሩም የአይሱም የስቲሙም አንድ አይነት ነው so 0.04 kilogram times c of steam 0.48 kilocalorie per kilogram degree centigrade ነው ሲባዛ ቼንጁ ከ100 እስከ 110 ያለው ቼንጅ 10 ነው ሶስቱን ነገሮች ስታበዟቸው 0.192 kilocalorie ይመጣል ማለት ነው therefore total energy requirement to change the ice from negative 10 degree centigrade to 110 degree centigrade ምን ያክል ኢነርጂ ነው አምስቱን ሁላ እንደምራለን 0.196 ሲደመር 3.2 ሲደመር 4 ሲደመር 21.6 ሲደመር 0.192 ኪሎ ካሎሪ ቶታል ስንት ይመጣል 29.188 ኪሎ ካሎሪ ስለዚህ ከኔጌቲቭ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 110 እስከናደርሰው ድረስ ያስፈልገን ጉልበት ምን ያክል ነው 29.188 ኪሎ ካሎሪ ያክል ኢነርጂ ያስፈልጋል ስለዚህ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ግልጽ ካልሆነ ቀጣይ ኤግዛምፕል 2 አለ ኤግዛምፕል 2 if 90 gram of molten lead at 327.3 degree centigrade is poured into a 300 gram cast form made of iron and initially at 20 degree centigrade what is the final temperature of the system assume no energy is lost to the environment energy lose የለም ብለናል እንግዲህ የተሰጠን ነው mass of molten lead 90 ግራም ነው 90 ግራም ሆኖ ወደ 300 ግራም ካስት ፎርም ወይም አይረን ማለት እንችላለን ወደ አይረኑ ሲፈስ ምን ያክል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበረው ቴምፕሬቸሩ የሊዱ ማለት ነው 327.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር ኦኬ አሁን ሊድ አለ የቀለጠ ሊድ ነው ይሄ ሊድ ወደ አይረኑ ነው የፈሰሰው ሲፈስ 327.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር ኢኒሺያሊ ግን አይረኑ ስንት ነበር ከመፍሰሱ ወይም ሊዱ ከመቀላቀሉ በፊት 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር ስለዚህ what is the final temperature of the system ይለናል ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን እንገባ መጀመሪያ እንግዲህ ጥያቄውን ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁ አሁን ስደጋግመላችሁ ከዛ በኋላ ምን እንደሚሆነው the melting point of lead is 327.3 degree centigrade እንግዲህ ሞልተን ነው ተብለናል melting point ነው ማለት ነው assume the final temperature of the system is T ነው ብለን lead ኦኬ final temperature እንግዲህ ሁለቱ ተቀላቅለው የሚወጣው ቴምፕሬቸር የሚገኘው ቴምፕሬቸር ሊዱን አይረኑ አንድ ላይ ሲሆኑ መጨረሻቸው ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር ላይ ነው የሚሆኑት ምክንያቱም ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ስለሚሆኑ ማለት ነው then the amount of energy released by the lead as it solidify is changing to L which is equals to M lead times L of lead አሁን ተመልከቱ እንግዲህ እዚህ ላይ ኦኬ አሁን ማስ ኦፍ ሊድ ያስፈልገናል latent heat of fusion of lead የቀለጠ ቀልጠታ ነጥቡ ስለሆነ ማለት አሁን ስለ ቦይሊንግ አይደለም እያወራን ያለን ስለ ሜልቲንግ ስለዚህ ማሳችን 90 ግራም ወይም 0.09 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ2.45 ታይምስ 10 raised 4 ነው ይሄ 104 ሳይሆን 10 the power of 4 joule per kilogram so which is equals to 2205 joule ያክል ኤነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ሊዱን ለማቅለጥ and the amount of energy released as it cools is አሁን ኩል ሲሆን ማለት ምን ማለት ነው ኩል አደረግነው የሚላለ እዚህ የለም ነገር ግን 327.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበረ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ሆነው አይረን ሲቀላቀል ኢነርጂው ሉዝ ያደርጋል ኢነርጂው ሉዝ አደረገ ማለት ይቀዘቅዛል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ በጣም የጋለ ብረትን ውሃ ውስጥ ቀዝቃዛ ውስጥ ብትከቱት የጋለው ብረት ከቆይታ በኋላ ያንን ቴምፕሬቸር አያገኝም ይቀንሳል ምክንያቱም ወደ ውሃው ትራንስፈር ስለሚያደርገው ኢነርጂውን ማለት ነው ልክ እንደዛ ነው ስለዚህ
ከ327.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ አልታወቀ ፋይናል ቴምፕሬቸር ያ ማለት ቲ ወዳልናት ወደ ሲስተሙ ማለት ነው ለመቀየር ኪው የምትባል ኢነርጂ ታስፈልጋለች ሂት ኢነርጂ ስለዚህ changing q which is equal to mass of lead times a specific heat capacity of lead times changing t that is mass of lead is 0.09 and c of lead is 128 and the changing temperature is 327.3 minus t አሁን እንግዲህ t ፋይናል ቴምፕሬቸራችን ነች 327.3 ደግሞ ኢኒሻል ቴምፕሬቸራችን ነው እዚህ ጋር አሁን ቴምፕሬቸር ቼንጅ ሲፈልግ ከትልቁ ትንሹ ነው የምንቀንሰው ስለዚህ ትልቁ ማን ነው 327.3 ነው ይሄኛው ትንሽ ነው ምክንያቱም ይሄ ዚ ቴምፕሬቸር እየቀነሰ ነው የሚመጣው ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወዳለው አይረን ሲቀላቀል የሊዱ ቴምፕሬቸር እየቀነሰ ነው የሚመጣው ሶ ይሄንን አባዙት 11.52 times 327.3 minus t ይሆናል ማለት ነው This energy is absorbed by the iron. For the iron, we therefore have 2,205 plus 11.52 times 327.3 minus T, which is equals to mass of iron times C of iron times change in T. አሁን ይሄ energy absorbed by the iron. ወይም energy gained by the iron ነው በአይረኑ የተገኘው ኢነርጂ እዚህ ጋር ደግሞ በሊዱ ሉስ የተደረገው ኢነርጂ ነው መጀመሪያ ላይ እዚች ላይ 2205 ማለት ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥኗ ነች እዚህ ጋር ደግሞ ከ327 ወደ ቲ ወደ ተባለ ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ለማድረግ የተጠቀምንበት ወይም ሪሊዝ ለማድረግ ማለት ነው ባጭሩ ሪሊዝ ኦር አብዞርብድ አይደል ስንል ነበር ስለዚህ ሪሊዝ ለማድረግ የተጠቀመው ኢነርጂ ነው ስለዚህ ሁለቱ ተደምሮ ከዚህኛው ጋር እኩል ነው ምክንያቱም ኢነርጂ ኢዝ ኮንዘርቭድ ስላል ኢነርጂ ሉዝ የሚደረገው ጌን ከተደረገው ጋር እኩል ነው ብለናል ሶ እዚህ ላይ ያሉ ዴታዎችን እናስቀምጣለን ማስ ኦፍ አይረን ማለት 0.3 ነው C of iron ደግሞ ስንት ነው 448 448 ነው and change in t minus 20 degree centigrade አሁን በአይረን ጊዜ t ትልቅ ትሆናለች በሊድ ጊዜ ግን t ትንሽ ነች ለምን አሁን እዚህ ላይ ላስረዳ በአይረን ጊዜ እንግዲህ የአይረን ኢኒሻል ቴምፕሬቸሩ 20 ነበረ 327 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካለው ሊድ ጋራ ሲገናኝ ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ይላል ማለት ነው የአይረን ቴምፕሬቸር ስለዚህ ከፍ ስለሚል ቲ ትልቅ ነች ማለት ነው በሊድ ጊዜ ደግሞ 327.3 ነበረ ከዛ ያነሰ ቴምፕሬቸር ላይ ያ ማለት አይረኑ ላይ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አለው አይረን ጋራ ሲቀላቀል ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ከትልቁ ሲቀነስ ትንሹ ነው ያደረግነው እዚህም ከትልቁ ሲቀነስ ትንሹ አሁን በዚህ ጊዜ ትልቋ ትንሽ በዚህ ጊዜ ደግሞ ትንሿ ትንሽ ማለት ነው ዳትወዛቀው ስለዚህ ይሄን ነገር ሪአሬንጅ አድርጉት 5975.5 minus 11.52 t which is equals to 134 t minus 2688 then after rearrangement 8663.5 is equal to 145.52 t then both side በ145.52 እናካፍለው t ስንት ይመጣል 59.5 degree centigrade አሁን የሲስተሙ ፋይናል ቴምፕሬቸር ተመልከቱ ሊዱ እንግዲህ ከአይረኑ ጋራ ሲቀላቀል ከ327 ወደ 59 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝቅ አለ ማለት ነው ስለዚህ t እና ኢኒሻሉን ስናወዳደረው ኢኒሻሉ ትልቅ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ከትልቁ ትንሿን ይቀንስ ለዛ በአይረን ጊዜ ደግሞ 59 ፋይናሉ ነው ኢኒሻሉ 20 ነበር ስለዚህ t - 20 ያልነው ከትልቁ ሲቀነስ ትንሹ ስናደርግ ነበር ይቆይም ማለት ነው ስለዚህ ልክ ነው anyhow ፋይናል ቴምፕሬቸር ወይም የሲስተሙ 59.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኤግዛምፕሎች ገብተዋችሁ ከሆነ ማንኛውንም ጥያቄ ከዚህ ቶፒክ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ማንኛውንም ጥያቄ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ኢቭን እዚህ ውስጥ የሆነ አክቲቪቲ አለ እሱን ለመስራት ሞክሩ ኦኬ ይሄንን መስሩት ይሄኛው ሲገባችሁ ነውና እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን ድረስ ተዋራችሁ የነበረ እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን ነካ አድርገን ያለፍነው ነገር ነው
ኦኬ ምናልባት ግልጽ ላይሆንላችሁ ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው ማለት ነው የደገምኩላችሁ ማለት ይሆነ የሚያወዛገብ እኔ ለምሳሌ 9ኛ ክፍል ላይ ነው ይሄን የተማርኩት 9ኛ ክፍል ስማረው መጀመሪያ ላይ በበጋው በመደበኛው ትምህርት ስማር አልገባኝም ነበር ክረምት ላይ ግን የክረምት ትምህርት ስለነበረ በክረምት ትምህርት መርሃ ግብር ነው ግልጽ ሆነልኝ ማለት ነው የቶፒክ ስለዚህ ይሆነ የሚያወዛግብ ፓርት ስላለው ነው የደገምኩላችሁ ኦኬ ሌላው ቶፒካችን ደግሞ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ነው ሂት እንግዲህ ስለ ሂት ነው ያወራን ያለው ባይዘው ሂት እንግዲህ ከሆተር በዲ ወደ ኮልደር በዲ ትራንስፈር ያደርጋል ናቹራሊ ከሆተር በዲ ወደ ኮልደር በዲ ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ግን አርቲፊሻሊ ወይም ዩዚንግ ኢነርጂ ሂት ከሎው ቴምፕሬቸር ወደ ሃይ ቴምፕሬቸር ፍሎ እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል እዚህ ቶፒክ ላይ የለም ግን ያው አንዳንድ ኢምፖርታንት ነገሮችን እየነገርኳችሁ ማለፍ ስላለብኝ ነው ያ ማለት ለምሳሌ ሪፍሪጅሬተርን ብትወስዱ ወይም ፍሪጅ የምንለው ማለት ነው ይሄንን ፕሮሰስ ነው የሚከተለው ሂት ፍሎ የሚያደርገው ከኮልደር በዲ ወደ ሆተር በዲ ነው ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ለስላሳ ወይም ውሃን የለስላሳ ጠርሙስን ወይም የውሃ ሃይላንድን ፍሪጅ ውስጥ ብትከቱት ከደቂቃዎች በኋላ ምን ሆኖ ነው የምታገኙት ያ ውሃ በጣም ቀዝቅዞ ኢቭን በረዶ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን ያ ማለት ውሃው ላይ የነበረው ቴምፕሬቸር ወደ ፍሪጁ ሳይሆን የተላለፈው ፍሪጁ ላይ የነበረው ቀዝቃዛው ቴምፕሬቸር ወደ ሞቃቱ ዋተር ነው የተላለፈ ማለት ነው ያለ ማድረግ ግን ምን ተጠቅመናል ኢነርጂ ምን አይነት ኢነርጂ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ምክንያቱም ፍሪጅ ውስጥ ኤሌክትሪክ ካልገባው ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ወይም በሶኬት ካልተሰካለት ሊሰራ አይችልም ማለት ነው እግረ መንገዳችሁን እቺን ፖይንት መውሰድ አለባችሁ anyhow most of the time እንግዲህ ሶስት አይነት ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ነበር ያሉ እዚህ ግን አራተኛ ጨምሯል ያ ማለት የትኛውም ቦታ ላይ እስካሁንም ስንማር የነበረ ኮንዳክሽን ኮንቬክሽን ራዲሽን የሚባሉ ነገሮች ነበሩ እዚህ ግን ዳይሬክት በርኒንግ የሚል አራተኛ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ተጠቅሟል heat may be transferred from one place to the other in three ways ነው የሚለው እዚህ ጋር ሶስት ዌይዎች እነዚህን ነው ኮንሲደር ያደረገ ግን ዳይሬክት በርኒንግ የሚል ነገር ጨምሯል ማለት ነው anyhow እያንዳንዱ እናያለን often a combination of all four processes takes place at the same time especially in fire situation If we wish to contain heat, then this process must be prevented ይለናል ስለዚህ እነዚህ አራቱ ነገሮች አራቱም ሂት ትራንስፈር የሚያደርጉባቸው ሜካኒዝሞች at the same time ሊከሰቱ ይችላሉ especially በምን ጊዜ አለ በፋየር ጊዜ ወይም እሳትን ብንወስድ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ ብዙ ጊዜ anyhow እያንዳንዱን ነገር እንይ የመጀመሪያው ኮንዳክሽን ነው Conduction is a most obvious in solid. Okay? በምን ጊዜ ነው በጠጣር ጊዜ ነው እንግዲህ ኮንዳክሽን ብዙ ጊዜ የሚካሄደው all liquid except mercury and gas are very poor of conductor of heat አሁን ሂትን እንግዲህ ትራንስፈር ለማድረግ በኮንዳክተር ሜካኒዝም ስናይ ከሜርኩሪ በስተቀር ሜርኩሪ ሜታል ስለሆነ ነው እንግዲህ ከሜርኩሪ በስተቀር ሌሎቹ ግን ፑር ናቸው ለምሳሌ ዋተርን ብትወስዱ ሂት ኮንዳክት ሊያደርግልን አይችልም when a solid heats up its particle gain kinetic energy and increase the energy with which they evaporate conduction occurs when heat energy travels through a body passing from particle to particle as they vibrate against each other አሁን እንግዲህ የሆነን ሜታል ወሰዱ ለምሳሌ ስለ ኮንዳክተር ስንዋራ እንግዲህ ከሜታሎች ጋር ሪሌት ስለሚያደርግ ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ሜታል ብትወስዱ ላይክ አይረን ወሰዱ ብያችኋለሁ ሂት ሲጨመርበት ወይም ሂት ጌን ሲያደርግ ሜታሉ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ሙቭ ያደርጋሉ ቫይብሬሽን ይፈጠራል ስለዚህ ፓርቲክል ከፓርቲክል ጋር እየተጋጨ ምን ይፈጠራል ሂት ወይም ሙቀት እንዲፈጠር ሂት ኤነርጂ ፕሮዲዩስ እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው a good conductor must have a particle which are close enough together to collide with a sufficient force of energy to transfer ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ሲያገኝ ኮንዳክተሩ ፓርቲክሎቹ ምን ያደርጋሉ ኮላይድ ያደርጋሉ ወይም መጋጨት ይጀምራሉ በሚጋጩበት ጊዜ ነው እንግዲህ ሂት ኤነርጂ ፕሮዲዩስ የሚሆነው ማለት ነው
Metals are all good conductors of heat, especially copper, aluminum, and silver, because they have a free electron which are easily able to transfer heat energy. እንግዲህ ሜታሎች free electron አላቸው በውስጣቸው። እነዚህ free electrons ቴምፕሬቸር ሲያገኙ በቀላሉ ሂትን ኮንዳክት የማድረግ probability አላቸው ማለት ነው። especially copper, aluminum, silver. Okay, እነዚህ ሜታሎች እንግዲህ a good conductor of heat and electricity ይባላሉ። በዋናነት አሁን እንግዲህ እነዚህ ኤሌክትሪሲቲን ኮንዳክት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሰብስታንሶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ Fire spread by conduction of heat may occur in a building along the metal beam supporting the building. Metal doors or door handle subject to heat on one side rapidly conduct heat to the other side. ያ ማለት ለምሳሌ የብረት መዝጊያን ወሰዱ። የብረት መዝጊያ ለምሳሌ በውጭ በኩል ቢግል ወይም በውጭ በኩል ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ቢያገኝ በውስጥ በኩል ምን ይሆናል? ይግማል ማለት ነው። because ምን ስለሚያደርግ heat conduct የማድረግ probability ስላለው ማለት ነው። The presence of an insulator or poor conductor may trap heat and cause heat build up until ignition temperature is reached. Faulty electric blockades under either down or below ይለናል። ባጭሩ እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር የኮንዳክተር ተቃራኒ ኢንሱሌተር ነው። የሆነ ኮንዳክተር ላይ ኢንሱሌተር ከተጨመረበት ኮንዳክት ማድረጉን ያቆማል። ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ዋየርን ብትወስዱ ፕላስቲክ ከቨር አለ። ያ ፕላስቲክ ከቨር ምንድነው? ኢንሱሌተር ነው። ኢንሱሌተር ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እያወራን ያለ ነው ስለ ሂት ስለሆነ ነው እንጂ ኤሌክትሪክንም ኮንዳክት እንዳይሆን ኢንሱሌተሮችን እንጠቀማለን። ኢቭን ሂት ራሱ ኮንዳክት እንዳይሆን ኢንሱሌተሮችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ቢላዋን አይታችሁ ከሆነ ቢላዋ ላይ እጀታ አለው። ኢንሱሌተር ነው ያጀተው። ቢላው ቢግል እጃችንን እናይለንም አይፈጀንም። ምክንያቱም ያ የሚሰራው እጀታው ወይ ከፕላስቲክ ነው ወይም ከውድ ወይም እንጨት ነው የተሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኮንዳክተር ይሄን ነገር ነው የሚለን ማለት ነው። ቀጣይ ሁለተኛው ሜካኒዝም ደግሞ ኮንቬክሽን ነው። Convection is a transfer of heat by the movement of heated particles themselves. This can only take place in a liquid and gas because in solid the particles are not able to move from their fixed position. ያ ማለት እንግዲህ አሁን ኮንቬክሽን የሚካሄደው በሊኩዊድ እና በጋዝ አማካኝነት ነው እንጂ በሶሊድ አይደለም። በሶሊድ ጊዜ ኮንዳክሽን ነው። በኮንዳክሽን ጊዜ ዳይሬክት የሆነ ኮንታክት ያስፈልጋል። በኮንቬክሽን ጊዜ ልክ አሁን ለምሳሌ የፈላን ውሃ ብታውት ልክ በላቦት አማካኝነት ሙቀቱ ይተላለፋል። ላቦት የምንለው ወይም እንፋሎት የምንለው ማለት ወይም ስቲም የምንለው። ስለዚህ ምን ይባላል? ኮንቬክሽን የሚባለው እሱ ነው። ስለዚህ በዛው ሂት ኮንዳክት ወይም ትራንስፈር መሆን ይችላል ማለት ነው። when a liquid or gas is heated it expands and becomes less dense. The lighter liquid or gas rises allow a flow of cooler material takes its place. ያ ማለት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በእንፋሎት አማካኝነት ከተጣደው ለምሳሌ ማንቆርቆሪያ ወይም በራድ የምንለው ነገር ቢሆን የተጣደ ሲፈላ ውሃው ምን ይላል? እየፈላ ይወጣል በላቦት ወይም በእንፋሎት አማካኝነት። ስለዚህ ዴንሲቲው ለስ ስለሆነ ወዴት ይሄዳል? ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ይሄዳል። ስለዚህ ያ ኤንቫይሮንመንቱ ምን መሆን ይጀምራል? መሞቅ ይጀምራል። ያ የሞቀው በምን አማካኝነት ነው ሂቱ ትራንስፈር የሆነው ካላችሁ በኮንቬክሽን አማካኝነት ነው ማለት ነው። In a fire situation, convection currents can carry hot gas and burning fragments up through well and open lift shafts, spreading fire to the upper part of the building. A current of cool air replaces the hot gas, providing a continuous supply of oxygen for the fire ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ እሳት እየነደደ ቢሆን እሳቱ አካባቢ ምን አለ? እሳቱ አካባቢ እንግዲህ ጋዞች አሉ። እነዛ ጋዞች የሞቁት ጋዞች
ከዛ ከሳቱ አካባቢ ይርቁና በእነሱ ፋንታ ቀዝቃዛ አየር ይተካል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ የሞቁ አየሮች ወደ ሰራውንዲንጉ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ሲሄዱ በቀላሉ ከፋየሩ ወደ ሰራውንዲንጉ ምን መሆን ቻለ? ሂት ትራንስፈር መሆን ቻለ ማለት ነው። አሁን እሳቱ አካባቢ ያለ ጋዝ የሚሄደው ለስ ደንሰር ስለሆነ ነው። እሱ ሲለቅ ሌላ ኦክሲጅን ይተካል። ኦክሲጅን ካልተተካ እሳቱ መንደዱን ስለሚያቆም ማለት ነው። እሱን ነገር ነው የሚለው። ስለዚህ this way of heat transfer mechanism which is called convection እንላለን ማለት ነው። A vacuum is an extremely poor conductor of heat. Placing a vacuum between the two wells keeps the content hotter than outside air because the presence of vacuum limits the transfer of heat. Okay, heat will ultimately be transferred slowly through the cap, for example, but will keep the substance much hotter than another type of container. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ አንድ ግልጽ እንዲሆንላችሁ የሚፈልገው ነገር በቫክዩም ማለት ምንም ነገር የሌለው ባዶ ማለት ነው። ባዶ ስፔስ በውስጡ ምንም አይነት አየር የለም። አየርም ሊኩዊድም የለም። ያ ማለት ጋዝም ሊኩዊድም የለም። ጋዝም ሊኩዊድም የለም ማለት በኮንቬክሽን አማካኝነት ምን የለም? ሂት ትራንስፈር እየተደረገ አይደለም። ባዶ ስለሆነ ደግሞ ኮንዳክተሮችን ስለያዘ በኮንዳክሽን አማካኝነት ሂት ትራንስፈር መሆን አይችልም። ስለዚህ በሁለቱም በኮንዳክተርም በኮንቬክሽንም ምን አይልም? ሂት ትራንስፈር አይሆንም ማለት ነው in a vacuum system። ሌላኛው ደግሞ ራዲዬሽን ነው። ራዲዬሽን is the way we receive heat energy from the sun። አሁን ራዲዬሽን እንግዲህ ከፀሐይ የሙቀት ጉልበትን የምናገኝበት ወይም ሜተድ ወይም መንገድ ነው ማለት ነው። It does not require a medium for its transmission. It can travel through empty space and it is in the form of electromagnetic energy wave which travels in the same way as light or radio wave. እንግዲህ በዌቭ አማካኝነት ነው ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር የሚያደርገው። እዚህ ጋር ምን ይላል? It does not require a medium for its transmission. አሁን ከፀሐይ ተነስቶ እስከ መሬት እስከሚደርስ ድረስ ወደ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያክል እስኪጓዝ ድረስ ምንም አይነት ሚዲየም አያስፈልገውም። ይህ አይነት ኢነርጂ ትራንስሚሽን ሚዲየም ወይም ዋይ ማለት ኦኬ። ራዘር ምንድነው የሚጠቀመው? ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢነርጂ ነው የሚጠቀመው። ዌቮች አሉ። በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አማካኝነት ምን ይሆናል? ላይት እና ሂት አንድ ላይ ሆነው ምን ይላሉ? ትራንስፈር ይሆናሉ ማለት ነው። When this energy wave falls on the body, the energy may absorbed, transmitted and reflected. አሁን እንግዲህ ሶስቱ ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ሊፈጠሩ ይችላሉ። አብዞርብድ የምንለው እንግዲህ in general ለምሳሌ ብላክ በዲ ቢሆን የመጣውን ከፀሐይ የመጣውን ሂት ኤነርጂ አብዞርብ ያደርገውና ምን ይላል? ያ ብላክ በዲ ይግላል። ኦኬ፣ በጣም ይሞቃል። ትራንስሚትድ ማለት ደግሞ ለምሳሌ መስታየት ቢሆን ምን ያደርገዋል? ትራንስሚት ያደርገዋል፣ ያሳልፈዋል ማለት ነው። ያሳልፈዋል። መስታየት ስላችሁ ለምሳሌ የቤት መስታየት አላል አሳላፊ ግላስ። ሪፍሌክትድ የምንለው ደግሞ ለምሳሌ ሪፍሌክት የሚያደርግ መስታየት አለ። አሁን መስታየት ሁለት አይነት መስታየት ነው። አንደኛ መስታየት ሙሉ በሙሉ ላይትን ትራቭል ሊያደርግ የሚችል ወይም ትራንስሚት ሊያደርግ የሚችል ለምሳሌ ምን ልበላችሁ የቤታችሁን መስኮት ላይ ያለው መስታየት ሙሉ በሙሉ ብርሃን ያሳልፋል። ሌላኛው መስታየት የምንለው ደግሞ ልክ ፊታችንን ልናይበት የምንችለው አይነት መስታየት አለ። እሱ ደግሞ ሪፍሌክት ነው የሚያደርገው። የመጣውን የፀሐይ ብርሃን ምን ያደርጋል? ሪፍሌክት ያደርጋል። ብርሃኑን ብቻ ሳይሆን ሙቀቱን ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው። ስለዚህ ሶስት ነገሮች እንደሚፈጠሩ ነው ያስፈልጋል ማለት ነው በምን ጊዜ? በራዲዬሽን ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ when irradiant so guys እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው ነገር በሙሉ እዚህ ላይ የተብራራው ነገር የሚዋራው ስለምንድን ነው? አብዞርብድ የምንለው ምን ሲሆን ነው? ትራንስሚትድ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ሪፍሌክተር ሲሆን ምን ሲሆን ነው የሚሉ ማቴሪያሎችን ነው እዚህ ጋር እየዘረዘረ ያለከኝ። ስለዚህ
እንደዛ እንደሆነ እንድትረዱ እፈልጋለሁ ለምሳሌ ምን ይላል radiant energy is transmitted through a clear material such as glass ይላል እንደነገርኳችሁ እንግዲህ glass clear የሆነ glass እና clear ያልሆነ glass አለ clear ያልሆነ glass ለምሳሌ ፊታችን የምናይበት መስታየት ከሆነ clear ያልሆነ ነው reflect ነው የሚያደርገው clear የሆነ ግን ያሳልፋል black body ከሆነ ደግሞ absorb ነው የሚያደርገው ያልኳችሁም ለዚህ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አራተኛው ሜካኒዝም direct burning የሚለው እንግዲህ አራተኛው type of heat transfer mechanism ነው ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ አይታወቅም ሶስቱ ናቸው ሜካኒዝሞች የሚታወቁት so some agencies use the term direct burning to describe how physical contact of the flame with other available fuel spreads a fire by this form of direct fire spread the heat of fire will transfer across any area where there is a line of fuel for the fire to flow. Some example of direct burning are fire spreading along a piece of wood and setting fire to other piece of wood in contact with it ይለናል ይህ ማለት መሰላችሁ ዳይሬክት ምንለው ልክ ለምሳሌ የሆነ ማገዶ እየነደደ ነው ብንል እንጨት እየነደደ ነው ብንል ከሳቱ ወደ እንጨቱ ሂት ትራንስፈር የሚያደርግበት ሜካኒዝም እሳቱ ውስጥ የገባው እንጨት እየከሰለ ነው የሚሄደው እየከሰለ ጥቁር እየሆነ መጀመሪያ እሳት ይሆናል ከዛ ከሰል እየሆነ ወደ አመድነት ይቀየራል ስለዚህ እሱ ፕሮሰስ ነው ዳይሬክት በርኒንግ የምንለው ስለዚህ ዳይሬክት በርኒንግን ከምን ይመድበዋል ማለት ነው ከሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ይመድበዋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እሱን ለማለት ነው ሌላኛ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይለናል መሰላችሁ water as an extinguishing agent ማለት ልክ ለእሳት ማጥፊያነት ምናልባት ፋየር ኤክስቲንጉሸር የሚባል ታውቃላችሁ ህንጻዎች አካባቢ ላይ ነው የሆኑ በራቸው አካባቢ ላይ ትላልቅ ህንጻዎች ላይ አለ ፋየር ኤክስቲንጉሸር ወይም የእሳት ማጥፊያ ተብሎ የሚቀመጥ ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁላ ዋተርም ልክ እንደ እሳት ማጥፊያነት ያገለግላል ሲል ነው እዚህ ላይ ያስቀመጠው when sand and water are exposed to the same amount of heat energy from the sun you will have observed that sand gets much hotter than the water አሁን ቀድሞ የሚሞቀው ማን ነው ከውሃውና ከሳንድ ወይም ካሾ ቀድሞ የሚሞቀው እንግዲህ ማን ነው ሳንዱ ነው ለምን This is because water has much higher specific heat capacity than sand. ከሳንድ ጋር ስናነጻጽረው የዋተር specific capacity ከፍተኛ ስለሆነ ነው. This means that for each degree temperature rise, it will absorb a greater amount of heat than sand. ስለዚህ እያንዳንዷን ቴምፕሬቸር ለምሳሌ ከ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 2 ከ2 ወደ 3 ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ያስፈልገዋል ማለት ነው ዋተሩ ከምን ጋር ስናነጻጽረው ከሳንድ ጋር ስናወዳድረው so the specific heat of a substance measures the amount of heat absorbed by 1 kilogram of a substance when its temperature is raised by 1 degree centigrade ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ዋተርን እንደ ኤክስቲንጉሸር ወይም እንደ ማጥፊያነት የምንጠቀመው ይለናል ማለት ነው እዚህ ላይ የተቀመጠልን ኖት ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ስለ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም እንግዲህ ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው አይ ቲንክ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቀጣይ ቶፒካችን ደግሞ እንግዲህ ይሄ የመጨረሻ ቶፒካችን ነው የሚሆነው the first law of thermodynamics ይችን እንጨርስና ምን እናደርጋለን አጠቃላይ ቻፕተሩን ሰመራይዝ አድርገን እናጠናቅቃለን ማለት ነው ስለዚህ the first law of thermodynamics states that the change in internal energy of the system is equal to the sum of the heat flow into the system and the work done on the system እንግዲህ internal energy ማለት change in U ነው which is equal to ምንድነው የሚለን the sum of heat flow into the system ማለት Q ማለት ነው plus the work done on the system W ስለዚህ ምን ይባላል first law ዜሮ ሎም እንግዲህ ዘ0 ስለው ምን እንደሚል አይተናል ሶስት ኦብጀክቶች ቢኖሩ ABC የተባሉ ስለዚህ በእነዛ ሪሌሽን አማካኝነት አይተናል ሶ ወደ እነዛ እንመለስም ምክንያቱም ታይማችን ስለሚገድበን ስለዚህ ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምንለው እንግዲህ ኢንተርናል ኤነርጂ የሂት ፍሎ እና የወርክ ደን ድምር ውጤት እንደሆነ ያስቀምጥልናል ማለት ነው
where change in U is the change in internal energy of the system, which is W is P change in V. P change in V means work done ማለት ነው ባጭሩ work done. Okay. So P and change in V are pressure and change in volume of the system. P ማለት እንግዲህ pressure ነው change in V ማለት ደግሞ the change in volume of the system ነው W ደግሞ the work done ነው ማለት ነው ስለዚህ change in U which is equal to Q plus P change in V ማድረግ እንችላለን The first law is specialized statement of energy conservation applied to a thermodynamic system such as a gas inside a cylinder that has a movable piston. The gas can exchange heat with its surrounding in two ways. Heat can flow between the gas and its surrounding when they are at different temperature and work can be done on the gas when the piston is pushed in. እንግዲህ ፒስተኑ pushed in ማለት በሚገፋበት ጊዜ አንደኛ ወርክ እየተሰራ ነው ሁለተኛ ፑሽ በመናደርግበት ጊዜ ምን ይሆናል ጋዙ ይሞቃል ማለት ምን አለ ማለት ነው ኪው አለ ማለት ነው ባጭሩ ወይም ሂት ፍሎ አለ ማለት ነው so internal energy ማለት ባጭሩ የተሰራው ስራ ሲደመር ሂት ፍሎ ይሆናል ማለት ነው The first law for different thermodynamic system እንግዲህ የተለያዩ thermodynamic ሲስተሞች አሉን በተለያዩ thermodynamic ሲስተሞች first law ምን ይመስላል የመጀመሪያው እንግዲህ isolated system ይለናል isolated system is a system which does not exchange heat with the surrounding and no work done on the external environment in this case Q which is equal to 0 and work which is equal to 0 so from the first law we conclude that change in U which is equal to 0 or U which is equal to constant እንላለን ማለት ነው ያ ማለት መሰላችሁ isolated system እዚህ ላይ isolated system ይመስለኛል ያለ ግን ሶስት አይነት ሲስተም ነው ያለ isolated system አለ closed system አለ open system አለ open system ማለት heat transfer ይሆናል ማስ ምን ይሆናል ትራንስፈር ይሆናል ያ ማለት ማሱ ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው ከኦፕን ከሆነ ለምሳሌ ዋተርን ክፍት አድርገን ብናስቀምጠው ተኖ ሊያልቅ ይችላል የፈላ ውሃ ከሆነ ያ ውሃ ደግሞ ኢነርጂውም ሂት ኢነርጂውም ያደርጋል ሉዝ ይሆናል ማለት ነው ክሎዝድ ከሆነ ግን ማሱ ኮንዘርቭድ ነው አይቀነስም ነገር ግን ኢነርጂው ሂት ኢነርጂው ምን ይሆናል ሎዝ ይሆናል አይዞሌትድ ከሆነ ደግሞ ኢነርጂውም ኮንዘርቭድ ነው ማሱም ኮንዘርቭድ ነው ለምሳሌ ቴርሞፍላስክ ወይም ፌርሙዝ የሚልነው ነገር ብንወስድ ፌርሙዝ እንግዲህ ቴምፕሬቸርም ሉዝ አይሆንም ውሃው ልክ እንደሞቀ 24 ሰዓት አካባቢ ይቆያል ማሱም እንዳለ የውሃው ማስ እንዳለ ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ አይዞሌትድ ሲስተም ያለ ማለት ነው ሶ በአይዞሌትድ ሲስተም ጊዜ ሂት ፍሎ 0 ነው ወርክም 0 ነው ማለት ነው The internal energy of an isolated system is constant ያ ማለት U which is equals to constant ነው ማለት ነው ምን አያረግም ማለት ነው አይቀየርም change አይሆንም ምክንያቱም heat flow ስለሌለ work done ስለሌለ ማለት ነው ሌላኛው ፖይንት ደግሞ እዚህ ላይ cyclic system የሚል ነገር አለን cyclic system engines operate in a cycles in which the system for example the gas periodically return to its initial state Since the system returns to its initial state, the change in internal energy in one complex cycle is 0. That is change in U which is equal to 0. For the first law, we say that Q which is equal to W እንላለን ለምን change in U 0 ሆነ ማለት change in U ማለት ምን ማለት 0 which is equal to Q plus W ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ Q which is equal to ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከW ጋር እኩል ይሆናል ወይም ሂት ፍሎ ከወርክ ደኑ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ isochoric process isochoric ማለት ነው ኮንስታንት የሆነ ቮሊዩም ሲኖር ኮንስታንት ቮሊዩም in a constant volume process the volume of the system stays constant consequently W is equal to 0 for the first law we say that or we see that change in U which is equal to Q ይሆናል ማለት ለምንድነው ይሄ የሆነው ኮንስታንት የሆነ ምን ስላለ ቮሊዩም ስላለ ኮንስታንት የሆነ ቮሊዩም አለ ማለት እንደምታዩት እዚህ ላይ ፎርሙላችን change in U which is equal to Q plus W ነው W ማለት
p change in v ነው change in v እንግዲህ ኮንስታንት ሆነ ማለት v change in v 0 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሙሉ w 0 ይሆናል 0 ከሆነ w change in u ከq ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው ይሄ ሆነ so all the heat entering the system goes into increasing the internal energy ይለናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ adiabatic ነው adiabatic ማለት ምን ማለት ነው in an adiabatic process the system does not exchange heat with its surrounding that is q which is equals to 0 ያ ማለት heat flow የለም ማለት ነው q ምንድነው 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ q 0 ሆነ ማለት change in u which is equal to w ይሆናል እዚህ ጋር ተመልሰን ይሄ 0 ሆነ ማለት change in u ከw ጋር ብቻ እኩል ሆነ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፕሮሰስ isothermal ፕሮሰስ ነው isothermal ደግሞ ኮንስታንት የሆነ ቴምፕሬቸር ማለት ነው ኮንስታንት ቴምፕሬቸር it is a process which involves no change in the temperature of the system if the process occurs at a constant temperature then there is no change in internal energy of the system so change in u ምን የለም ማለት ነው ባጭሩ change in u 0 ይሆናል ማለት ነው the first law of thermodynamics ምን ይሆናል change in u which is equal to q plus w ነበር change in u 0 ይሆናል 0 which is equal to q plus w so here q which is equal to ምን negative w ይሆናል ማለት ነው በምን ጊዜ ነው በአይዞተርማል ወይም በኮንስታንት ቴምፕሬቸር ጊዜ ማለት for an ideal gas in isothermal process work done is calculated as w ማለት ነው ባጭሩ nRT ln v final minus v initial okay n ሞል ነው እንግዲህ r ዩኒቨርሳል ኮንስታንት የምትባል ነች ዩኒቨርሳል ኮንስታንት for gas ማለት ነው t ደግሞ ቴምፕሬቸር ነው then times ln v final volume ማለት ነው over initial volume አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ፕሮሰስ ደግሞ አይሶባሪክ ነው አይሶባሪክ ማለት ምን ማለት ነው Isobaric ማለት pressure constant ሲሆን ነው in an isobaric process the expansion or compression occur at a constant pressure any work done by the system will result in an increase in volume አሁን እንግዲህ እስካሁን ስንኖረው ለምሳሌ adiabatic isobaric isochoric እና የሚባሉ ፕሮሰሶች በዋናነት heat transfer mechanism or simply heat transfer የሚባል ኮርስ አለ ብያችኋለሁ ስፔሻሊ ኢንጂነሪንግ ላይ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ውስጥ ከተመደባችሁ እጅግ በጣም በሰፊው ነው ያለው እያንዳንዱ ድራይቭ እንዴት እንደሚሆን ፕሮሰሶቹ እያንዳንዷቹ ነገሮች በዝርዝር አሉ ማለት ነው ዛሬ ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ ልክ እንደ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ነው so ለማንኛውም እንግዲህ እዚህ ጋር any work done by the system will result in an increase in its volume the work done in pressure volume graph is equals to 0 under the PV graph ይለናል ለምሳሌ በአይሶባሪክ ሲስተም ጊዜ ወይም ፕሬሸሩ ኮንስታንት በሚሆንበት ጊዜ W which is equals to P change in V ነበር ስለዚህ change in V ማለት V final minus V initial ነው so work which is equal to P into V final minus V initial አድርገን እንሰራለን the first law for an isobaric process can be written as change in W which change in U which is equals to Q plus W or change in U which is equal to Q minus P change in V which is equals to Q minus P into V final minus V initial ለምንድነው እዚህ ጋር ፕላስ የነበረውን ስንተካው ኔጌቲቭ ይሆናል ካል እዚህ ጋር V initial እና V final አሁን V final minus V initial ኔጌቲቭ ቫልዩ ስለሚመጣ ነው ባጭሩ ለምሳሌ ምሳሌ 1 5000 joule of heat are added to 2 mole of an ideal monatomic gas initially at a temperature of 500 Kelvin while the gas perform 7500 joule of work what is the final temperature of the gas ስለዚህ የተሰጠን ጥያቄ የምንፈልግ ምንድነው ፋይናል ቴምፕሬቸሩን ነው ኢኒሺያል ቴምፕሬቸር ስንት ነው ይልናል 500 ኬልቪን ኢነርጂውስ ምንድነው ሂት አድ የተደረገው ሂት ስንት ነው 500 የተሰራው ስራ 7500 ጁል
So ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ change in u is equal to q plus w ነው። q ስንት ነው? 5000 w ስንት ነው? ኔጌቲቭ 7500 ጁል which is equal to negative 2500 joule. So change in u which is equal to nc change in t. አሁን ለምሳሌ ኪውን ስንፈልግ የምታስታውሱት ሆነ mc change in temperature ነበር ግን ሞል ከተሰጠን n ነው የምናደርጋት ስለዚህ change in u ስንት መጥቶልናል negative 2500 joule. So 2500 joule which is equals to 3/2 nr change in t. So ምን እናደርጋለን እንተካለን ማንንም ተካት n ን 2 ነች 2 ሞል ስለተሰጠን and r 8.31 ነው change in temperature ደግሞ እንዴት ነው change in temperature የሚፈለገው ነው ስለዚህ ይሄን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ change in temperature ስንት ይመጣል okay negative 100 kelvin መጣ ስለዚህ t final minus 500 kelvin ያ ማለት ኢኒሻሉ ማለት ነው which is equals to change negative 100 ነው ስለዚህ t ፋይናሉ ስንት ቢሆን ነው 400 ቢሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከ500 kelvin ወደ 400 kelvin ነው ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ ያደረገው ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ ስላደረገ ነው ኢነርጂው ኔጌቲቭ የሆነው የምታውት እዚህ ላይ የተሰራው ኢንተርናል ኢነርጂው ኔጌቲቭ የሆነው ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ ስለሚያደርግ ነው so the gas does more work than it takes in as heat so it must use 2500 joule of its internal energy ይለናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ነው ሁለተኛው ኤግዛምፕል ስናይ ደግሞ 2000 joule of heat leaves the system and 2500 joule of work is done on the system what is the change in internal energy of the system ይሄ ቀጥታ ሁለቱም መደመር ነው change in u q plus w ነው ኦኬ ስለዚህ change in u which is equal to negative 2000 plus 3000 which is about 1000 joule ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የምንለው እንግዲህ ሲስተሙን በመመልከት ወይም ጥያቄውን በመረዳት ነው ለምሳሌ 2000 joule of heat leaves ነው የተባለ leaves the system ወደ ሲስተሙ ሳይሆን የገባ ከሲስተሙ ነው የወጣ ከወጣ ኔጌቲቭ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ኔጌቲቭ 1000 እንጠቀማለን ከዛስ እዚህ ጋር 3000 ሳይሆን 2500 ነው ኔጌቲቭ 2000 ሲደመር 2500 ስንት ነው የሚሆነው 500 ጁል ያክል ኢነርጂ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሞር ለመረዳት ከፈለጋችሁ ሂት ትራንስፈር ወይም ማስ ትራንስፈር ወይም ሂት ትራንስፈር የሚል መጽሐፍ ኦንላይን ላይ ታገኛላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ታደርጉት ታገኛላችሁ ማት የሆነ ኤክሰርሳይሶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ ተረድታችሁ የምትሰጡትን ጥያቄ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቻፕተሩ ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው እዚህ ላይ ሪቪዥን አለ ወይም ሳመሪ እዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ፖይንቶች ናቸው እዚህ ዩኒት ሳመሪ ላይ ወይም ቻፕተር ሳመሪ ላይ ያሉ እነዚህ ነገሮች ማየት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ ተቻፕተሩ ተመርጠው የተወሰዱ ፖይንቶች ስለሆኑ እነዚህን ፖይንቶች ያዛችሁ ማለት ቢያንስ ቻፕተሩን እንኳን ሙሉን ባታውቁት እነዚህ ኢምፖርታንት ነገሮች ናቸው ማወቅ ይገባችኋል እንደማለት ነው ቻፕተር ሰመሪ ተብሎ የተቀመጡት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ክላስ እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው ባይ ባይ